स्काई चैनल 769 ते डैलसन सलिसिटर्स और संगत टीवी तुहाडे सारे देखने वाले भैणां ते भरावां दा दिलो जान नाल वैलकम करदा है। सत श्री अकाल। हमेशा की तरह अज भी वकील दलजीत जी और मैं विकी गिल तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि तुसीं बाकी लोगों की जिहड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है उस तो बच सको और किसी तरह के भी चक्कर च पै के अपने पैसों तो हाथ ना धो बैठो। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते तरह तरह दियाँ जरूरी जड़ियाँ इन्फॉर्मेशनस हैं वो तुहानूं दित्तियां जांदियां और अज भी कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिन्हां बारे तुसीं सिर्फ सोचते हो पर तुसीं वो करते नहीं हो। टाइम कदे भी वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तुसीं भी ना करो, अपने कागज़ पत्तर पूरे करो और सैल्फ रिस्पैक्ट के नाल इंग्लैंड विच रहो और मैनू भी नहीं करना चाहिए। इस तो पहले कि टाइम वेस्ट होने लगे वकील साहब का स्वागत कर लेंगे पर पहले कुछ दस भी देने वो ये कि वकील साहब नूं मिलण वास्ते तुहाडे कोल दो ठिकाने हैं। पहला ठिकाना तो यह है कि तुसी संगत टीवी की रिसैप्शन ते टेलीफोन करो, उत्थे अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर छाड़ दो। कई लोग सही ना नहीं दसते पर जड़ा ना दसिया है उस ना कम से कम याद रखना क्योंकि वकील साहब हर कॉल का जवाब ज़रूर देंगे हैं कि ऐसा ना हो तुसी भूल जाओ। और उत्थे एक व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर भी है, उस नंबर से तुसी गल कर सकते हो या फिर उस नंबर से तुसी मैसेज भी भेज सकते हो। दूसरा रास्ता है कि तुसी इन्हां दे ऑफिस जा सकते हो और ऑफिस दे विच बिल्कुल फ्री राय दी जाती है इमीग्रेशन की। तुहानूं कोई कहे कि एमनेस्टी होने वाली है, कोई कहे कि पक्के करने वाले हैं, कोई कहे कि फलाना बंदा जानता है वो कंप्यूटर जो कुछ करा देगा, तो तुसी पहले वकील साहब ने टेलीफोन करके पूछ लो कि ऐसा हो सकता है या फिर ये बनी बनाई खबर है। उत्थे जान वास्ते सिंपल जिहा एड्रैस है 17 स्कूल रोड हॉल ग्रीन। मंडे टू फ्राइडे सवेरे 9 बजे तो लैके शाम को 5 बजे तक उत्थे वकील साहब अवेलेबल होंदे हैं और तुहाडी सारी की सारी जिहड़ी परेशानियां हैं उन्होंने दूर कर सकते हैं। परदेस विच एक बंदा होवे जिहड़ा जेन्युइन होवे वही रब वर्गा हुंदा है, ये भुलना नहीं चाहिए। वकील साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल विक्की, सत श्री अकाल। कैसे हैं? मैं ठीक है, तुसी दसो। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। That's good। पिछले पूरे हफ्ते दे विच जी इमीग्रेशन वालियां ने कुछ ऐसा किया है जिहदे नाल कि कच्चियां नूं बिल्कुल पक्के कर दें? नहीं विक्की, काफ़ी अफवाहां सुनते हैं भी हुण कच्चे बंदे पक्के होणगे, है ना। इस तरह का कुछ नहीं है पर जनवरी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂजेस ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ। ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। हाँ मतलब आम जनता जी इस वे प्रोग्राम आम जनता नहीं कि हर कोई आ जाए पर हाईली स्किल्ड लोगों ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ मैथमैटिक्स ਜਾਂ इंजीनियरिंग इस तरह के फील्ड है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ NHS ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਨਰਸ ਤਾਂ ਉਹ NHS ਦੀ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ठीक है। आई एम सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन पर पिछले पूरे हफ्ते टेलीविजन पे भी और खास करके BBC पे शोर मचता रहा है। ओके मैं वो क्वेश्चन तुहानूं बाद विच पूछूंगा। पहले मैं पूछना चाहना कि स्टेटलैस एप्लीकेशनस जी उन्हां दा प्रोसीजर की है? जी ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OCI, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟੌਰਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈलिटी दे देंगे। अच्छा जी, पर स्टेटलेस बच्चे के माँ बाप को 10 साल के रूट में क्यों डाला जाता है? हाँ जी, कोई भी ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 10 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। हाँ जी, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਵਰੀ 2.5 ਇਅਰਸ ਔਰ ਐਵਰੀ 30 ਮੰਥਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਮੰਥਸ ਕਰਕੇ 120 ਮੰਥਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ। अच्छा जी, स्काई चैनल 769 ਤੇ ਡੈਲਸਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈमिली ਲੋ, डिवोर्स, मैट्रिमोनियल, प्रॉपर्टी इशूज, स्पाउस, बच्चा नहीं देखने देते, फैमिली कोर्ट तो ऑर्डर लेना है, इस तरह के किसी तरह के कोई भी सवाल हैं तो तुसी इस वेले संगत टेलीविजन की रिसैप्शन ते टेलीफोन करके अपना टेलीफोन नंबर और उहदे नाल अपना नाम छोड़ सकते हो। और उसके अलावा व्हाट्सएप का टेलीफोन नंबर है, वो भी तुसी प्रोग्राम के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। अपना मैसेज उत्थे छोड़ सकते हो, टेलीफोन नंबर छोड़ सकते हो और उसके बाद तुसी उत्थे टेलीफोन एक गल कहना चाहनी है विक्की, ਜਿਹੜਾ अपना प्रोग्राम है जो टेलीकास्ट ਹੁੰਦਾ यानी कि फ्राइडे शाम ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ मोस्टली 8 ਵਜੇ है ना, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 8 ਤੋਂ 8:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ, पर जे तुसी कॉल करके गल करना चाहते प्लीज़ मंडे मॉर्निंग 9 तो 5 दे विच गल करया करो। ठीक है जी। वैसे तो ये पक्का करवाने वाली देवी हैं, लेकिन मुझे इनसे बड़ी शिकायत है, इनका एडवर्टाइजमेंट 24 घंटे टेलीविजन पे चलता है पर मेरी फोटो नहीं उसमें लगाई हुई, पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली। नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। अच्छा जी, अब वो जो माँ बाप को बच्चे वो जिनके हैं उन 10 साल का रूट पे डाला जाता है, पर कि वो अपने रूट ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 28 ਡੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। दूसरा यह है कि जे तुसी 2 कंडीशनां पूरियां कर सकते हैं तो तुसी अपने आप नूं 5 ईयर्स रूट दे विच कन्वर्ट कर सकते। ठीक है जी। यानी कि 5 सालां बाद भी तुसी पक्के हो सकते उहदे वास्ते तुहानूं एक तां इंग्लिश दा टैसट A2 वो पास करना पेगा, ते दूसरा जिहड़ा 18,600 दी जिहड़ी इनकम रिक्वायरमेंट्स आ वो भी पूरी करनी पेगी। 18,600 एक फैमिली मैंबर लिए। जे तुसी 2 इंडियन हसबैंड वाइफ आ तो ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ 3800 ਪਾਉਂਡ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 3800 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਇਅਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी। डैल्सन सोलिसिटर का ये जो स्पेशल प्रोग्राम है ये तुसी ऑफ कोर्स 769 चैनल ते देखते हो, उहदे नाल नाल इस प्रोग्राम नूं तुसी यूट्यूब ते भी देख सकते हो और उहदे बाद फेसबुक ते भी इस प्रोग्राम नूं तुसी देख सकते हो। जदों भी तुसी ये प्रोग्राम देखो उन्होंने ज़रूर शेयर करया करो, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम तो है नहीं है। किसी ना किसी नूं ज़रूर इमिग्रेशन की प्रॉब्लम होंदी है और तुसी जदों शेयर करोगे तो तुहाडे ही कोई ऐसे साथी होंगे जिहड़े प्रोग्राम देख लेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशनस बहुत ही घट लोग देंदे हैं, तुहानूं अच्छी तरह पता है जी। स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन की की रिक्वायरमेंट्स है वकील साहब जी? स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन विकी आउट ऑफ कंट्री जिहड़े लोग आप पहला उन्हां दी गल करदे हैं, जिहड़े
ਐਂਟਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ VFS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ A1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। A1 ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ UK ਬੋਰਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਪਰੂਵਡ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ A1 ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ UK ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ 18,600 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਜੌਬ ਲੈਟਰ, P60 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਏ 18,600 ਇਜ਼ ਬਿਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਵਨ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 18,600 ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ तो ना ही ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਪਾਊਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ठीक है जी, लेकिन क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन्हां दे विच 18,600 इज नॉट रिक्वायर्ड? हाँ जी, जे तुसी डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस लेंदे आ ਤਾਂ ਵੀ PIP ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਯੰਗ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਲੈਟਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ देयर ਸਪਾਊਸ ਓਵਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਜੀ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ दूसरी पार्टी ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਨਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਸਕਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। स्काई चैनल 769 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਲਸਨ ਸਲਿਸਟਰਸ का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अजय ਤੁਹਾਨੂੰ मिस हो गया या फिर बिकॉज some of the जो आंसर्स हैं वकील साहब दे रहे हैं they can be very complicated, परेशान दिमाग ਨੂੰ straight away समझ नहीं आती, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ और Facebook ਤੇ भी इस प्रोग्राम ਨੂੰ देख के शेयर कर सकते हो। अच्छा जी, जे
एक कपल है सैपरेट हो गया, एक पार्टनर इंडिया चला गया, एक पार्टनर इत्थे है। हुण जो इत्थे पार्टनर है वो उस पार्टनर नूं डिवोर्स करना चाहता है, तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ और ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵਿਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਡਿਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਨ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ जी और एक बंदा दूसरे नू डिवोर्स पटिशन भेजदा है जी, एंड ऑफ कोर्स बीइंग एशियंस ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਨ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਨ ਸਰਵ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 14 ਡੇਜ਼ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी इस प्रोग्राम में बाद देख सकते हो। और इस स्ट्रेस भरे क्वेश्चन से निकल के थोड़ा इजी मोड वाल चलिए। जड़े लोग इतने 20 साल तो रह रहे हैं जी और पक्के नहीं है जी, वो अपना 20 साल के बाद पक्के होने का प्रोसीजर किवें शुरू करन और उन्होंने शुरू करवाने वास्ते तुसी किस तरह हेल्प करोगे? जी विकी, सब तो पहला तो यह आ कि ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नो, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ,
फिर उन्हां दा कैश रख लेना है कि तू मेरे कोले रख जा, फिर बाद च लै जी जदों पक्का हो जाएगा, पक्का होया मुड़ के किने देना। तो इस तरह दे दर्द भरियां कहानियां दे वाले लोग हुंदे आ जिहड़े 20-25 साल तो इत्थे कच्चे रह रहे हुंदे। तो उन्हां वास्ते सब तो वड्डी गल ये हुंदी है कि उन्हां ने अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना पासपोर्ट पहला उन्हां नूं लैना चाहिदा जी। तो जिहड़े कच्चे लोग हुंदे 20 साल तो रह रहे उन्हां नूं लगदा कि सानूं पासपोर्ट नहीं मिलूगा। जे तुसीं इंडिया च बॉर्न होए आ, तुहाडा अपना इंडिया दा एड्रैस है, तुहाडे कोले पुराने पासपोर्ट दी तुहाडे कोल कॉपी पई आ, तां तुहानूं इंडियन पासपोर्ट 2 वीकां दे विच मिलदा है। जे कॉपी भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है कोई गल नहीं, तुसी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही दसो, तां क्योंकि इंडियन कौंसलेट फिर इन्वेस्टिगेट कर लेंदे आ पिछे कि तुसी कित्थे बोर्न सी, उत्थे वो पुलिस ऑफिसर भेज के इन्वेस्टिगेशन करके तुहानूं पासपोर्ट दे दिंदे आ। इहदे च कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुहानूं, ठीक है। इहदे विच थोड़े जे इशू हुंदे आ इंडियन कौंसलेट दे कि तुसी असाइलम तां नहीं क्लेम कीता, क्योंकि जे तुसी असाइलम क्लेम कीता ना तां फिर उहदे लई एफीडेविट वगैरह बनाउणे पैंदे आ, जिहड़े तुसी सलिसिटर दे मूहरे साइन करने हुंदे आ। एक एफीडेविट हुंदा चेंज ऑफ अपीयरेंस दा कि उदों शक्ल तुहाडी इदां दी सी ते हुण तुहाडी इदां दी शक्ल हो गई। चेंज ऑफ अपीयरेंस दा भी जिहड़ा सलिसिटर जां नोटरी दे अगे तुसी साइन कर सकदे हो। तां इस तो बाद तुहानूं पासपोर्ट मिल जांदा। पासपोर्ट लैण तो बाद तां लॉन्ग रेजिडेंसी दी जिहड़ी एप्लीकेशन है तुहाडे 20 सालां वाली वो असीं लगा सकदे हां। जदों वो एप्लीकेशन आपां लाणी आ तां उहदे वास्ते जदों तो तुसी यूके च आए आ उदों तो कोई भी चिट्ठी पत्र है, तुहाडा प्रूफ ऑफ एड्रैस है, कोई तुसी पे स्लिप आ किते काम कीता सी, कोई बैंक स्टेटमेंट आ, किसी वैडिंग दे विच गए तुसी उत्थे दी फोटोग्राफ है, कोई भी प्रूफ है कि तुसी 20 साल तो यूके च रह रहे हो। बस पास हो सकदा, कुछ भी हो सकदा। तुहाडे कोले टैक्स डिपार्टमेंट दी कोई चिट्ठी आई होवे, होम ऑफिस ने तुहानूं फड़िया होवे, तुहाडे फिंगरप्रिंट्स होए होण, जां जदों तुसी आए सी तुसी असाइलम क्लेम कीता आ तां उस वक्त दी तुहाडे कोले होम ऑफिस दी चिट्ठी पई आ, वो बड़ी इंपोर्टेंट है क्योंकि होम ऑफिस का रेफरेंस नंबर वो होएगा, उन्होंने सारा अपना कढ़ लेना है हिसाब किताब। जिवें खून भरी मांग में रेखा की अपीयरेंस चेंज हो गई सी ना, एक नया चेहरा आ गया सी, उस तरह दे नाम जी। सो बस उस तो बाद तुहानूं वीज़ा 3 महीनों दे विच 20 साल वाले नूं जिहड़ा 30 मंथ्स दा वीज़ा दे दिंदे। अच्छा जी। एंड वो 30 मंथ्स का क्यों परमानेंट क्यों नहीं, और वो किन्ने दिनों बाद परमानेंट हो जाए? वो नहीं परमानेंट दिंदे भी कि उन्हां नूं जिद्दां मैं तुहानूं कहा पहला 10 ईयर्स दे रूट दे विच पाउंदे हर एक इलीगल बंदे नूं। ठीक है जी। तां कि 10 साल होम ऑफिस दी फीस वार-वार अगला दिंदा रहे जी। ठीक है, ओके, राइट। अब एक केस तुसी हैंडल कर दे जी? बिल्कुल कर दे। ठीक है जी। बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो अब कच्चे हैं लेकिन पक्के होने वास्ते कुछ भी नहीं करते। बुरे टाइम का कोई पता नहीं होंदा कि किहड़े वेले गड़बड़ हो जाएगी, सारी मेहनत सत्यानाश हो जाएगी। इस कंट्री दे विच बहुत पैसा है और ये पैसा ख़त्म नहीं होने लग्या। बहुत सारे साडे ब्रदर्स जिहड़े आंदे एंड सिस्टर्स ऑफ कोर्स इन्नी मेहनत दे नाल आंदे सारे अबू 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 करके कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन किसी भी दिन पकड़े जाते। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये भी सोच के चलना चाहिए। इत्थे आंदे पहले कागज़ अपने पूरे करो, उसके बाद जिन्ना मर्जी पैसे कमाओ और ज़्यादा कमा सकते। ये मजदूरियाँ कुछ नहीं रखा, मजदूरियाँ तो हमारे घर में भी बहुत थी, प्यो के किलियां दे नक्के मोड़ सकते सी, हम असी सारे जानते इस गल नूं जी। एक गल होर, जिहड़ा पहला क्वेश्चन मैं तुहानूं पुछण वाला सी, पिछले हफ्ते टेलीविजन पर 2 दफ़ा आया है, ब्लैक एंड वाइट फिल्मां भी दिखाइयां कि विंडरश पॉलिसी क्या है और साडे एशियन लोग इस पॉलिसी का किवें फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उत्थे तो सिर्फ काले नज़र आते हैं वेस्ट इंडियंस। जी जी, नहीं इंडियन लोग भी फायदा उठा सकते हैं। जे तुसी इंडियन हो तो यूके दे विच 1 जनवरी 1973 तो पहला आके सैटल होए हो। जिहड़ी टर्मिनोलॉजी होम ऑफिस ने यूज़ की है वो सैटल होना चाहिए। तुसी 1 जनवरी 1973 तो पहला यूके च आके सैटल होने चाहिए हो, तो तुसी ब्रिटिश नैशनैलिटी क्लेम कर सकते हो। अच्छा जी। जे तुसी 31 दिसंबर 1988 तो पहला यूके च आके सैटल होए तो फ्री BRP कार्ड क्लेम कर सकते हो। BRP कार्ड मैं दोबारा दस देनी है, बायोमैट्रिक रेजिडेंस परमिट हुंदा, जिहड़ा तुहाडा राइट हुंदा कि तुसी परमानेंटली यूके दे विच रहने हो। सैटलमेंट कार्ड भी कहंदे आ उहनूं लोकी, ठीक है। नो टाइम लिमिट स्टैंप भी कहंदे आ उहनूं। फिर तुहानूं सारे पासपोर्ट जिहदे ते पुराने ते स्टैंप लगी है वो कैरी करन दी जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वैसे मुझे अब तक भूलना शुरू हो गया है सारा कुछ। मैट्रीमोनियल प्रॉपर्टी आफ्टर डिवोर्स किवें डिवाइड होएगी और ओदा प्रोसीजर
ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 50-50 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50% ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਛਾਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁੱਤ ਪੱਟੀ गई, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ सकते। जी जी सारे भाई और बहनों का ਅੱਜ ਦਾ प्रोग्राम देखने वास्ते बहुत बहुत थैंक यू। इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ जी हर हफ्ते ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ हैं। ਡੈਲਸਨ ਸਲਿਸਟਰ के माहिर वकील हैं, मुफीद मशवरे बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ हैं। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਾਸਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ WhatsApp ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, WhatsApp ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ इन्हों के ऑफिस जा सकते हो। ऑफिस का एड्रेस याद करना बहुत आसान है। तो कितने बरस का 16, 17 तो 17 साल, वेरी डेंजरस 17 साल, आई मीन 17 स्कूल रोड, स्कूल जाने का जी नहीं सी करता तदे इत्थे बैठे स्कूल रोड और हॉल ग्रीन, हॉल वड्डा सारा थे ग्रीन कलर, हॉल ग्रीन। और उत्थे तुसी मंडे टू फ्राइडे 9 बजे तो लैके 5 बजे तक जा भी सकते हो, टेलीफोन भी कर सकते हो। ये इस करके दसिया जा रहा है ताकि तुहानू कोई गुमराह ना कर सके, किसी तरह की कोई भी तुहानू इन्फॉर्मेशन मिले कि लै मैं पक्का करा देना, मैं कंप्यूटर चेंज करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। तो तुसी फोन करो, वकील साहब बैठे होंगे तुहानू दस देंगे हाँ जी नहीं जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और कदे भी पक्के होने का मन करे, कई साल हो गए इत्थे रहिंदियां नू, तो हमेशा राय लैके अपने आप नू तुसी पक्का करवा सकते हो। आधा प्रोग्राम देखने वास्ते सारे भाइयों भैनों का बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद टेक्निकल साइड थे जिन्होंने हुण तक साथ दिता, दलजीत संधू जी का और जसप्रीत जी का और बंधनप्रीत जी का बहुत बहुत थैंक यू। डेल्सन सोलिसिटर्स की माहिर वकील आप यहाँ आई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सत श्री अकाल।